ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ पंजाब। मैं प्रदीप ढिल्लों इस वक्त पहुंचे हैं कोटी से खां दे विच। कोटी से खां दे विच तुसीं तुहाडे याद होवेगा कि अज तो 2 साल पहला एक मामला बड़ा हाईलाइट होया सीगा जिस दे विच मान जिम दे ओनर ते स्पोर्ट्समैन कुलविंदर सिंह मान उन्हां दे उपर जानलेवा हमला होया सी, जिहदे विच ओह बुरी तरह फट्टड़ हो गए सी। जानों जिहड़ी उन्हां दी जान बड़ी मुश्किल नाल बची सी, पर उन्हां दा जिहड़ा 2 साल दा संघर्ष है जिहड़ा कि उन्हां नूं इंसाफ है जिहड़ा हाले तक नहीं मिलिया है। बीते दिनी एक प्रसिद्ध पत्रकार उन्होंने इंटरव्यू की मान साहब की, जिस तो बाद जिहड़ा उन्हां दे पूरे संघर्ष ते जिहड़ी रोशनी पई है। अज न्यूज़ 12 पंजाब की टीम असी उन्हां दे कोल पहुंचे हैं मान साहब कोले कोटी सेखां। जानते हैं क्योंकि गैंगस्टर की गल बड़ी होंदी है, साडे सोशल मीडिया ते बहुत कुछ हुंदा कि गैंगिज़म जां गैंगस्टर क्यों नहीं खत्म होंदे। मूसेवाला साहब की डेथ तो बाद ये चर्चावां बहुत होंदियां, पर इहदे असल च कारण की है, क्यों नहीं खत्म होंदे? साडे सिस्टम दे विच ही इहदे जवाब ने। ते इहदी एक ताज़ा उदाहरण है कि एक अजिहा खिडारी जिने जिहड़ा कन्याकुमारी जाना सी अपनी चैंपीयनशिप दे लई, और वो खिडारी नूं अज जिहड़ा मोहताज बना दिता है, जिस दी लत्त है बिल्कुल जिहड़ी अलग हो चुकी सी, ते अज वो किस हालात दे विच जिंदगी बतीत कर रहा है। उन्हां दे नाल आपां गल करदे आ, जानदे आ सारा मामला। कुलविंदर जी बहुत स्वागत है जी तुहाडा। सब तो पहलां तां मैनूं ये नहीं समझ आ रही मैं गल कित्थों शुरू करा। मैं चाहुंदा है कि दर्शकां नूं सारी आपदी हड्ड बीती है जिहड़ी तुसीं दसो, जो सच्चाई है की असल च होया की तुहाडे नाल, जिहड़ा तुहाडे ते अटैक होया की होया, की किवें इह घटना वापरी? सब तो पहलां तो सर जी मैं तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा तुहाडे न्यूज़ चैनल का, क्योंकि काफ़ी सुनिया तुसीं बहुत सच दिखा रहे हो ते सच दी आवाज़ नूं उपर चकदे हो। ते प्लीज़ मैनूं उम्मीद आ भी मेरी आवाज़ उच्च अधिकारियों उच्च अफसरां तक, जिहड़े इमानदार अफसरां तक तुसीं पहुँचाओगे। मैं चाहना भी भगवंत मान सर भी इस सारी न्यूज़ नूं प्रॉपर सुनन, ते जो सर मैं सच अज दसन जा रहा, सच कौड़ा पर है सच, क्योंकि मैं प्रूफां दे नाल ये चीज़ देनी आ। क्योंकि पुलिस रिटन नूं मंनदी है ना, पुलिस खुद कह रही है असीं सौवां च विश्वास नहीं करते। मैं रिटन च तुहानूं भी प्रूफ दिखा चुका सारे, ते मैं चाहना भी मेरी इस गल नूं वध तो वध एक स्पोर्ट्समैन बंदियां दा कैरीयर बाजे, क्योंकि शायद मेरे आवाज़ चुकन नाल कोई सरकार दे कन्नां 'च इस गल पै जे। कई बार बूंद बूंद नाल दरिया भरदा जी, शायद कोई मैं ही जी बूंद होवां जिहड़ी पै के दरिया भरना होवे, जां मेरी गल आवाम तक उच्च अधिकारी अफसरां तक स्पीकर तक पहुँचे जी, DGP साहब तक पहुँचे। तो सर मैं इस परपज़ लई तुहाडा धन्नवाद करदा, तुसीं मेरी गल अगे लैके जानी आ। हुण दसो सर तुसीं की मेरे तो जानना चाहुंदे हो? मैं पहला तो यह जानना चाहुंदा जिहड़ा तुहाडे ते हमला होया किने हमला कीता, की कारण रहे, ते उस दिन दी जिहड़ी घटनाक्रम सारा होया वो मैं चाहूँगा कि सारा तुसीं पहला बयान करो। उस तो बाद आपां जिहड़ा तुसीं इंसाफ लई जिहड़ियां दर दीयां ठोकरां खा रहे वो भी आपां बाद च गल करांगे। पहला मैं उस दिन दी गल जाननी चाहुंदा भी किवें तुहाडे ते अटैक होया, किने किने कीता, ते इहदी जिहड़ी पिठ भूमि है वो किवें तैयार हुंदी है, क्यों तुहाडे ते हमला कीता? बिल्कुल सर तुसीं बहुत वधिया गल कीती है, पर मैं तुहानूं जवाब देना चाहुंदा भी जिस दिन ये वाਕਿਆ ਹੁੰਦਾ उस टाइम करोना का दौर चल रहा सी जी, बहुत ज़्यादा दौर सी करोना का। तो हाँ जी कोटी सेखां दे विच करफ्यू लगा होया सी जी, बिना मास्क तो ना तो किसी नूं जाण दिंदे सी, चलान कट्टे जांदे सी। ते मेरे सर जिम दे जो लड़के सी वो फेस कवर करके और सैनिटाइज़र ला के उपर जिम लाउण आउंदे सी। उस दिन सर की होया, मैं ठीक ना होने करके मेरे सैल थोड़े वीक सी, ते मैं मैडिसन लैके घरे सुत्ता होया सी जी। मेरा एक फ्रेंड जी मेरे तो गड्डी मंग के लैके गया सी, वो शामी 8:20 के करीब कोई गड्डी देन आया जी। ते उसने सर जदों गड्डी पकड़ाई मैनू, ते मैनू आवाज़ दित्ती भी मान साहब आके गड्डी लै लो। जदों सर मैं बाहर निकलदा ते मैं की देखदा भी मेरे घर दे सज्जे पासे ते खब्बे पासे 5-5 मुंडे खड़े आ जिन्हां दे फेस कवर कीता सी जी।
ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਖੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਟਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ, ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ, ਦੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਖੜਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ, 8:20 ਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਜਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਸ ਕਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਟਰਨ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਸੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫੇਸ ਕਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਲੱਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਤ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ ਭੱਜ ਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਆਇਆ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਜਿਮ ਆ ਜੀ, ਨੀਚੇ ਰਹਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲਗਾਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਪੱਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ 'ਚ। ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਨੀਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੜੇ, ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੌੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੌੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਉੱਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਬੇਟਾ ਰੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰਬੰਸ ਨਰਸਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ SHO ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਏ ਆ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਏ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੇਕ ID ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਲੰਡਾ ਹਰੀਕਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ। ਇਹ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੌਕਟ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ 2006 'ਚ, 6, 7, 8 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਨਾਮ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰੂਹ ਕੰਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, 3 ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ, ਜਦ SHO ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 7 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ MLR, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਸਰ ਜੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ML ਰਿਪੋਰਟ, ਨਾ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ SHO ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 307 ਹੈ ਜਾਂ 302 ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਨਾ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ IPS ਹਰਮਨਵੀਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਪਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌੜਾਂ ਸਰੀਏ ਸੀ, ਫਿਕਸੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਰਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛਡਾਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਛਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੋ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ। ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਅਫਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਡਾਂਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ, ਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਜਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਰ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਛੱਡ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਜੀਰੇ ਕੋਲਾ ਬਗੇਲੇ ਵਾਲਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਰਥ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੋਂ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜੇ MLA ਕੁਲਬੀਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਿਊ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਟਰੱਕ ਤੇ ਚੜਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਕੋ, ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਉਹੀ ਸਰ ਬੰਦਾ ਤੋਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ,
ਜੀਰੇ ਬਸ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੀਰੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਰ ਨੇ ਆਪ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੀਰੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਬੂਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੱਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ, ਇੱਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਨ ਆਫ ਮਨੋਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੈਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਸਰ ਤੋਰੀਆਂ। ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇਵਾਲ ਥਾਣੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਧਰਮਕੋਟ ਆਇਆ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਜਿਮ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਸੀ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 20 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜੱਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ 18 ਖਰੇ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਮ ਲਗਾਉਣ, ਅਰੋੜਾ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਮ ਲਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਜਿਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰੌਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਮ ਹੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ SHO ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਜਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ।
ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ SHO ਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਤਾ, ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਸੇਮ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀ ਇਹੀ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਫਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਈਫਲ ਵੱਜਦੀ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਰ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ, ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਰ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਾ ਸਰ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੇ ਹਮਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਥੋੜਾ ਸਰ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਰੀ ਜੇ ਬੈਠਦਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀ ਹੋ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਰ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਸਰ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਹ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, 150-200 ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ CI ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ MLA ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ CIA ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਗਿੱਲ ਸਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ, ਇੱਕ ਯਾਦਵੀਰ। ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਸਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੇਕ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ 'ਚ, 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਨੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇਹ ਸਰ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਤਾਂ SHO ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ। ਹਰਮਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਧਮਕੀ? ਇਹੀ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਕ PO ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ PO ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਤੇ ਧੜਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੱਕ MP ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ, ਡਿੰਪਾ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੱਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਰਮਨਵੀਰ ਸਰ ਦੇ ਇੰਟਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਧੜਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਟੀ SPD ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ, ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਬੰਦਾ? ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੇਟ 'ਚ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਖਾਦ ਦੀ? ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਦੀਪ ਨੇਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤਾਂ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਕੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਆਪ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਡਮ ਕਾਲ ਨਾ ਚੱਕੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰੋ, ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ SHO ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ, ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸੋਂ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ। SHO ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾ ਲੈ, CA ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ? ਜੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ SHO ਆ, ਥੱਲੇ ਨੀਚਾ ਰੈਂਕ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੇ, ਇੰਨਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਤਰਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ 'ਚ CI ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੋਡ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੋਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਰੋਡ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਸਰ ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ CA ਸਟਾਫ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਰ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਵੈਸੀ ਤਰਸੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਆ ਸਰ ਜੀ ਇਹ, ਮੇਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਲਓ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਮੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੀ ਫਿਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਲਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਕੋਈ ਜਾਣੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪੀਓ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇ ਪੀਓ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਕਰ ਸਰ ਨੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤੇ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਉਹਨੇ ਪੱਟੂ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੱਟੂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਢਵਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟਤੀ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੱਟੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। CIA ਮਹਿਣਾ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਪੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਟੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਗਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਹਥਿਆਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਫੁਟੇਜ ਆਈ, ਨੈਟ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਰੌੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਕੇਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ, ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਹਲ ਸਰ ਆਏ ਸੀ, SSP ਸਰ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਐ ਆ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਸਿੱਟ ਵਿੱਚ DSP ਮਨਜੀਤ, ਮੈਡਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਮ, DSP ਧਰਮਕੋਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ SHO ਸਰ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਐਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ PO ਆ, ਤੁਸੀਂ PO ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁਲਿਸ। ਫਿਰ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਹਲ ਸਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੋਹਲ ਸਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਖਰਾਣਾ ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਸਰ ਡੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਫਟ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਉਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਿ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾ ਜੀ, ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ, 7 ਮਈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਪੱਟੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਸਦੀਪ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਣਿਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ HR ਨੰਬਰ ਵਰਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਫਲੂਇਡਿਕ ਨੰਬਰ, ਫਲੂਇਡਿਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਵਰਨਾ HR। ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲਟਾਂ ਸੀ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਜਰਮ ਫੜਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਘਰੇ ਆ AK-47 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ? ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? 2 ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ। 2 ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਤੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਸੀਗੀ ਸਕੁੰਤਲਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਆ ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਉਤਰੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵਾਲੀਏ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਲੀਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਲੀਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਆ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੂਣ ਆ ਜੀ ਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਸਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੱਟੂ ਹਣੀ ਆਏ ਆ, 10 ਜਣੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਵਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੇਸ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੱਟੂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਮਨੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, 30 ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਪਵਾਤਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਕਢਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਾਲੀਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਸਵਾਸ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰਿਆ ਨਾ ਡਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰਲ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਲੈਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, AK-47 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਰਮਨ ਹਥਿਆਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗੱਡੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਰਲ ਰਹੀਆਂ। ਧਰਮਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਆਲਟੋ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਕੋਟ ਆਏ ਨਾ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਰੋ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਦੱਸੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਵਾਸ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਨਾ ਘੱਟ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦਬਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦਬਣਾ। ਜੇ ਐਡੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੋਤੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਦੂੰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਗਣਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟੀ SHO ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਲੀਨ ਖਰਾਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ SSP ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਲਟਾਂ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾ ਲਓ, ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਿਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਲਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਸਾਲਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇਖੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਰਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਏ ਪ੍ਰੂਫ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੱਲੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਜ਼ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ PO, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ PO ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਟੀ ਸੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਆਏ ਨਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸਾਂਭਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ੂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸੜੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡੋਲੇ ਬਣਾਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਨੰਗਲ ਅੰਮੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸਕ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਦੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦੱਸੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਫੁੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਬੂਟਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਆ, ਜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਮੁਰਝਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਨਪ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਵਿਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਗੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖੋਲੋ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮੇ ਦੀ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਾਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦਾ ਸਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਮੱਖਣਾ ਨਾਲ ਪਾਲ ਕੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲੋ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਚ ਨਾ ਹਾਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਾਰਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੈਚ ਉਸ ਟੀਮ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 40,000। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜਿੱਤਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਸਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਨੇ SYL ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ।
ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਬੜੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ? ਸਰ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਰੀਝ ਸੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਸਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਖ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਭਰ ਗਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਐਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰੋੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਮ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਏਮ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਗੇੜੇ ਦਿਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ ਸੀ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਸਰ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਜੀ। 19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੜੇ ਜਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਆਹ ਲੱਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੱਤ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਜੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੰਦਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ
ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਗਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਡੇਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 12 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਟੀ ਸੇਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ।